So students, now we are going to take our last method in probability, that is short sum. Okay, so let's start our sums. Okay, so this is our first sum. If P of A equal to 2P of B equal to 2P of A given, P of A given B equal to 0.4, find the following probabilities. Both A and B both happen, only B happens, at least one happen, neither of A and neither of B happen. Okay. So first of all, આપણે જ્યાં ઇક્વેશન આપ્યું છે એ સોલ્વ કરીને બધી વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરીએ તો આપણને આપેલું છે કે P of A equals to 0.4. ઓકે, સેકન્ડ થિંગ આપણે લઈએ તો 2P of B equals to 0.4. therefore P of B equals to આપણને કેટલા મળશે? P of B equals to આપણને મળશે 0.4 by 2 કરીએ તો 0.2. okay, and P of A given B equals to 0.4. okay, ચલો તો આપણી પાસે બધા મેઝરમેન્ટ તૈયાર છે. હવે વન બાય વન આનો મિનિંગ સમજતા જઈએ. ક્વેશ્ચન નંબર 1, A and B both happen. બંને એક સાથે બને એનો મતલબ શું થયો તો કે ઇટ ઇઝ A ઇન્ટરસેક્શન B, મીન્સ આપણે A ઇન્ટરસેક્શન B ફાઇન્ડ કરવાનું છે. તો અહીંયા આપણે સિમ્બોલિકલી લખી લઈએ કે બોથ A and B happen is equals to A intersection B. ચાલો તો A intersection B ફાઇન્ડ કરવા માટેના આપણી પાસે બે રસ્તા છે. એક તો P of A મલ્ટીપ્લાઇડ બાય P of B પણ કરી શકીએ, અને A given B આપેલું છે એટલે આપણે P of A given B નો યુઝ કરીએ. P of A given B equals to P of A given B equals to ફોર્મ્યુલા શું હતી? P of A intersection B upon P of B. okay, ચાલો તો P of A given B is equals to 0.4. 0.4 equals to P of A intersection B into P of B is given by 0.2. okay, so P of A intersection B is equals to 0.4 into 0.2. 0.4 multiplied by 0.2, it gives us 0.08. તો તમે જોઈ શકો 0.08. અહીંયા આપણે અલગ મેથડનો પણ યુઝ કરી શકીએ, ઓર કરીને P of A intersection B equals to P of A into P of B. તો પણ આન્સર કેવો આવશે? સેમ જ આવશે, કારણ કે P of A 0.4, P of B 0.2 બંનેને મલ્ટીપ્લાય કરો તો 0.8. ઓકે, ચાલો ક્વેશ્ચન નંબર 2. સેકન્ડ ક્વેશ્ચન આપણે લઈએ. only B happens means A does not happen. only B happen. Our second question is only B happens. only B happens. Wait, B happens. okay, only B happens means what? A does not happen. Can it be written as A prime intersection B, or we can also write it is equals to B minus A. બરાબર, તો બંને વસ્તુ આપણે લખી શકીએ. ઓકે, ચલો તો P of B minus A ની ફોર્મ્યુલા શું થાય? therefore P of A prime intersection B or B minus A, જે લખવું હોય તે લખી શકાય, equals to P of B minus P of A intersection B. ઓકે, ચલો તો A intersection B તો આપણે મેળવ્યું છે. હવે P of B ની વેલ્યુ કેટલી છે આપણે જોઈ લઈએ કે P of B is 0.2. તો 0.2 minus 0.08 equal to 0.2 નો મતલબ થાય 0.20. એમાંથી 0.08 માઇનસ કરીએ તો 0. કેટલા આવશે? 12 આવશે. ઓકે, see our third question. what is our third question? Our third question is at least one happen. ચાલો, important question. at least one happen. Question number 3, at least one happen. at least one happen નો મતલબ શું થાય તો કે A union B. ઓકે, તો P of A union B is equals to ફોર્મ્યુલા શું છે આપણી?
P of A plus P of B minus P of A intersection B. Okay. It is equals to, ચાલો P of A ની વેલ્યુ આપણને આપેલી છે 0.4, P of B આપણને અહીંયા લખ્યું હતું 0.2 અને P of A intersection B આપણે મેળવ્યું હતું 0.08. 0.08. કેટલા થશે 4 plus 2 equal to 0.6 means 0.60 minus 0.08 equal to 0.52. Okay, so our answer is 0.52. ચાલો હવે ક્વેશ્ચન નંબર 4 લઈએ આપણે. ક્વેશ્ચન 4 શું છે આપણે જોઈ લઈએ. Neither of A and B happens. Neither of A and B happens. ક્વેશ્ચન ફરીથી ચેક કરી લઈએ. Neither of A and B happens. Neither of A and B happens. B happens. મતલબ શું થાય તો કે A પણ નથી બનતી અને B પણ નથી બનતી અને એન્ડ છે એટલે શું આવશે ઇન્ટરસેક્શન A prime intersection B prime. Okay, therefore P of A prime intersection B prime equals to what? It is equals to P of A union B whole prime. P of A union B whole prime equals to 1 minus P of A union B. આના માટે માત્ર તમને ફોર્મ્યુલા આવડવી જોઈએ. Equal to 1 minus 0.52 and 1 minus 0.52 equals to 0.48. Okay. Our second sum is, if A and ABC is mutually exclusive events, examine whether the following statements are true or false. Okay, તો મ્યુચ્યુઅલી એક્સક્લુઝિવ નો મતલબ અને એક્ઝોસ્ટિવ નો શું થાય? આપણે 3 ઇવેન્ટ્સ માટે વાત કરીએ તો ઇફ ફોર 2 ઇવેન્ટ્સ આપણે પહેલા લઈએ ચાલો ને. તો ઇન મ્યુચ્યુઅલી એક્સક્લુઝિવ ઇવેન્ટ A ઇન્ટરસેક્શન B ઇન્ટરસેક્શન C ત્રણે સાથે જ લઈ લઈએ ચાલો. ઇક્વલ ટુ ઓલવેઝ 5 અને એની પ્રોબિલિટી કેટલી થઈ જાય 0. એટલે ઇન્ટરસેક્શન પોસિબલ નથી. એટલે અહીંયા ઇન્ટરસેક્શન તો આવશે નહીં, બરાબર. અને એક્ઝોસ્ટિવનો મતલબ એવો થાય કે P of A યુનિયન B યુનિયન C ઇક્વલ ટુ 1. તો આપણને ખ્યાલ છે કે P of A યુનિયન B યુનિયન C ની ફોર્મ્યુલા શું છે? કે P of A યુનિયન B યુનિયન C ઇક્વલ્સ ટુ P of A પ્લસ P of B પ્લસ પ્લસ P of C માઇનસ P of A ઇન્ટરસેક્શન B. પણ ઇન્ટરસેક્શન એક પણ પોસિબલ નહીં બને કારણ કે એની પ્રોબિલિટી તો 0 થઈ ગઈ અને આ ઇક્વલ ટુ શું થવું જોઈએ 1. ઇન શોર્ટ આ રિઝલ્ટ માટે આપણો ટોટલ જો 1 થતો હશે તો ટ્રુ અને જો ટોટલ 1 નહીં થતો હોય તો ફોલ્સ. ઓકે, ચાલો તો આપણે ટોટલ કરતા જઈએ. તો ફર્સ્ટ તમે જો કે P of A 0.5 પ્લસ 0.4 પ્લસ 0.2 ઇક્વલ ટુ 1.1. 1.1 તો પોસિબલ જ નથી ને, મોર દેન 1 ટોટલ ત્રણેય પ્રોબિલિટીનો પોસિબલ જ નથી. એટલે આ શું થશે? ફોલ્સ. ઓકે, ઇન શોર્ટ ખોટું આપણે જેને કહીએ. પછી સેકન્ડમાં માઇનસ નેગેટિવ પ્રોબેબિલિટી. એમને ટોટલની પણ જરૂર નથી, ભલે ટોટલ 1 થતો હોય તો પણ આ શું આવે? ફોલ્સ જ આવે કારણ કે પ્રોબેબિલિટી ઇઝ નેવર નેગેટિવ. વેલ્યુ ઓફ પ્રોબેબિલિટી ઇઝ લાઇઝ બિટવીન 0 એન્ડ 1 ઓનલી. કાં તો 1 હોય કાં તો 0 હોય અને એની બિટવીનમાં હોય. ચાલો હવે થર્ડ આપણે ચેક કરીએ તો 0.5 પ્લસ 0.4 પ્લસ 0.1 ઇક્વલ ટુ 1. ચાલો નેગેટિવ પ્રોબેબિલિટી છે તો કે નથી અને માઇનસ ટોટલ 1 થાય છે તો કે યસ. સો ઇટ ઇઝ ટ્રુ સ્ટેટમેન્ટ. ઓકે, ચાલો તો ટ્રુ ફોલ્સ આપણને પૂછવું હોય તો ટોટલ 1 થાય છે કે નહીં એનું ધ્યાન રાખવાનું. નેક્સ્ટ સમ, ફોર 2 ઇવેન્ટ્સ A and B, the sample space of random experiment P of A is given by 0.6, P of B equal to 0.5 and P of A intersection B 0.15. Find the following probabilities. Okay, ચાલો તો 1 by 1 પ્રોબિલિટી આપણે ફાઇન્ડ કરીએ. તો એકદમ ઇઝી છે, ધ્યાનથી સમજતા જાઓ. આ એક બે સમ આપણે કરીએ. મેં એવા સમ સિલેક્ટ કર્યા છે કે જેમાં મેક્સિમમ તમારે બધી વસ્તુઓ કવર થઈ જતી હોય. ઓકે, નંબર 1 P of A prime. ચાલો આ તો બધાને આવે, નાના બાળકને પણ આવડે કે 1 minus P of A equal to P of A prime, and 1 minus P of A is 1 minus P of A is given by 0.6 equal to 0.4. Okay, now question number 2. Question number 2, P of B minus A.
P of B minus A, it can be written as A prime intersection B. હમણાં આગળના સમમાં જ આપણે કર્યું હતું. તો B minus A ને આમ પણ લખાય P of A prime intersection B. Means A happen and B does not happen. તો આની ફોર્મ્યુલા શું છે? P of B minus જે બનતી હોય ને એ લેવાની, આ ડેશ વાળું નહીં લેવાનું, બરાબર? અને માઇનસ હંમેશા થાય A intersection B. A intersection B. P of B 0.5 minus A intersection B is given by 0.15. Therefore, it is equals to 0.35. Okay. ચાલો હવે ક્વેશ્ચન નંબર 3 લઈએ આપણે. તો ક્વેશ્ચન 3 છે A intersection B prime ઉપર જેવો જ છે, અલગ રીતે પૂછ્યો છે. P of A intersection B prime, અને અલગ રીતે આપણે લખવો હોય તો આમ પણ લખાય P of A minus B, બરાબર? સેકન્ડ ક્વેશ્ચન જેવો જ છે. તો મેં શું કીધું હતું કે હમણાં પ્રાઇમ હોય એની સિવાયની પ્રોબેબિલિટી લો, એટલે P of A અને માઇનસ કરો P of A intersection B. ચાલો તો P of A ઇક્વલ ટુ કેટલા આપણને આપેલા છે? 0.6 માઇનસ A intersection B કેટલું છે? 0.15. 0.6 minus 0.15, it is equals to 0.45. Okay, now question number 3. 3 થઈ ગયો 4. A prime intersection B prime. Question number 4 is P of A prime intersection B prime equal to બંને પ્રાઇમ હોય ત્યારે શું કરી દેવાનું? તો એને ઓપોઝિટ લઈ લેવાનું. લાઈક ઇન્ટરસેક્શન છે તો એનું ઓપોઝિટ યુનિયન અને હોલ પ્રાઇમ કરી દેવાનું. પછી શું થશે? 1 minus P of A યુનિયન B પ્રાઇમ હોય તો 1 માંથી માઇનસ થાય, ઇક્વલ ટુ 1 માઇનસ. પણ હવે આપણે અહીંયા જોઈ શકીએ કે P of A યુનિયન B તો આપણને ક્યાંય આપેલું નથી, તો આપણે અહીંયા મેળવી લઈએ સાથે. અલગથી મેળવવાની જરૂર નથી, સીધી ફોર્મ્યુલા લખી નાખીએ. લાઈક P of A plus P of B minus P of A intersection B. Okay, તો it is equals to 1 minus. ચાલો P of A ની વેલ્યુ કેટલી છે આપણે ઉપર જોતા જવું પડશે. P of A 0.6, 0.5. P of 0.6 plus P of B 0.5 minus A intersection B 0.15. અહીંયા ઉપર જ આપણે કેલ્ક્યુલેશન કરેલી છે 0.15. ઓકે, બ્રેકેટ ઓવર. સો 1 માઇનસ, ચાલો તો અહીંયા આપણે જો 0.5, 0.6 એટલે 1.1 માઇનસ 0.15 કરીએ એટલે આઈ થિંક is equals to 0.95 આવે છે. 0.6 plus 0.5 minus 0.15, 0.95. ઓકે, 0.95 અને 1 minus 0.95 કરીએ તો કેટલો આન્સર આવે? 0.05. P of A prime intersection B prime equal to 0.05. A prime union B prime. ચાલો તો આનાથી ઊંધું આપણે હમણાં આ વાત કરી કે બંને પ્રાઇમ હોય તો ઓપોઝિટ લઈ લેવાનું. P of A prime union B prime. of A prime union B prime. બંનેમાં પ્રાઇમ છે તો એનો ઓપોઝિટ લખી નાખો. શું થાય? P of A intersection B whole prime. અને P of A intersection B whole prime means 1 minus P of A intersection B. બરાબર છે? તો 1 minus P of A intersection B કેટલા અહીંયા આપણે લખ્યા હતા કંઈક આ 0.15. તો 1 minus 0.15 કરીએ તો આન્સર કેટલો થશે? 0.85. ઓકે, ઓકે. નેક્સ્ટ એન્ડ લાસ્ટ એન્ડ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ સમ, બરાબર? આ ખાસ આપણે એટલા સમ કર્યા એમાં સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ સમ આ છે. મિનિંગ સમજવો જોઈએ. A, B, C are 3 mutually exclusive and exhaustive event. તો mutually exclusive હોય તો શું થાય? તો કે A intersection B equal to empty set થાય. મીન્સ આની પ્રોબેબિલિટી આપણે ફાઇન્ડ કરીએ તો શું થઈ જાય? ઇટ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 0 થઈ જાય, બરાબર? અને એક્ઝોસ્ટિવ નો મતલબ શું થાય? તો કે જેટલી ઇવેન્ટ આપી હોય એનો ટોટલ 1 થાય. લાઈક P of A plus B plus C, there are total 3 events are given equal to 1. Okay, અને અહીંયા આપણને આપેલું છે 3 P of A equal to 2 P of B equal to 6 P of C. Find P of A union B. હવે A union B ની ફોર્મ્યુલા ફાઇન્ડ કરીએ તો શું થાય? P of A plus P of B minus P of A intersection B, but it is not possible કારણ કે મ્યુચ્યુઅલી એક્સક્લુઝિવ છે એટલે ઇન્ટરસેક્શન આવશે નહીં. ઇન શોર્ટ આપણે જોઈએ છે વેલ્યુ P of A અને P of B ની. ચાલો તો ઇક્વેશન આપણે આ રીતે સ્ટાર્ટ કરીએ કે લેટ અસ એઝ્યુમ ધેટ લેટ 3 P of A, થોડી લેન્ધી પણ ઇઝી મેથડ છે, ઇક્વલ ટુ 2 P of B. તમે સ્કૂલિંગમાં પણ શીખ્યા હશો. 6 P of C.
ઇક્વલ ટુ સપોઝ ઇટ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ કે. ઓકે, ચાલો હવે અહીંયા હું થોડી સ્પેસ રાખીશ કારણ કે આગળની કેલ્ક્યુલેશન પણ આપણે અહીંયા કરશું. તો તમે મને કહો કે ભાઈ 3p ઓફ a ઇક્વલ ટુ કે, 3p ઓફ a ઇક્વલ ટુ કે થશે. Therefore, P of A equals to what? P of A equals to K divided by 3 થાય. Okay. Second thing, to P of B is equals to what? It is also K. બધાને K સાથે compare કરો તો P of B is equals to K divided by 2. And P of C, 6P of C is equals to also K. આ છે ને યુનિવર્સલ મેથડ છે. એ બી ફાઇન્ડ કરવા માટે ખાલી એ બીની કમ્પેરિઝન કે થોડી કમ્પેરિઝન કરીને નહીં, આપણે બધા માટે કરીએ એટલે કોઈ પણ વેલ્યુ તમને ફાઇન્ડ કરવાની કહે તો તમે કરી શકો. તો ઇટ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 6 અપોન કે, અરે સોરી કે અપોન 6, કે ડિવાઇડેડ બાય 6. ચાલો હવે આપણે શું કરશું તો કે આપણું આ જે સ્ટેટમેન્ટ છે ને એ લઈ લઈએ. તો સ્ટેટમેન્ટ શું છે આપણું? સ્ટેટમેન્ટ ઇઝ ગિવન બાય ABCR. ABCR mutually exclusive, and exhaustive events. Exhaustive events. Mutually exclusive and exhaustive events હોય તો શું possible બને? Therefore, P of A union B union C equal to આખી ફોર્મ્યુલા લખીએ તો શું થાય? P of A plus P of B plus P of C. પછી હું ઇન્ટરસેક્શન નથી લખતો બીકોઝ મ્યુચ્યુઅલી એક્સક્લુઝિવ હોય તો ઇન્ટરસેક્શન તો પોસિબલ જ નથી એટલે તો 0 થઈ જશે. અને એક્ઝોસ્ટિવ છે એનો મતલબ એવો થાય કે આ ત્રણેયનો ટોટલ કેટલો થશે? 1 થશે. ઓકે, ચલો તો ત્રણેયની વેલ્યુ આપણે પુટ કરીએ. તો P of A we find K upon 3 plus P of B we find K upon 2 અને લાસ્ટ છે K upon 6 equal to 1. ઓકે, તો એલસીએમ ની આપણે વાત કરીએ તો એલસીએમ કેટલો આવે તો કે ભાઈ 6 એવો નંબર છે કે જે બધાથી ડિવાઈડ થઈ શકે છે તો આપણે લઈ લઈએ એલસીએમ 6. તો અહીંયા 6 મલ્ટીપ્લાય કરીએ ફર્સ્ટ ટર્મ સાથે K upon 3 એટલે કેટલા વધશે? 2 3s are 6 એટલે 2K પ્લસ અહીંયા 6 મલ્ટીપ્લાય કરો તો કેટલા થાય તો કે 3K અને અહીંયા મલ્ટીપ્લાય કરો તો 6 કેન્સલ એટલે ઓનલી K equal to 1. Moving 6 on other side, 2K plus 3K, 5 plus 1, 6K. 6K is equals to what? 6. Therefore, K is equals to what? K is equals to 1. ચાલો આપણે બરાબર સરસ આન્સર આવ્યો, કેલ્ક્યુલેશન ઓછી થઈ ગઈ. તો અહીંયા P of A ની વેલ્યુ જે છે એમાં આપણે K equal to 1 પુટ કરીએ તો કેટલા થાય? 1/3, 1/2 and 1/6. ટોટલ ચેક કરવો હોય તો કરી દો. ટોટલ ચેક કરશો તો પણ આન્સર કેટલો આવશે? 1 આવશે. ઓકે, હવે આપણો ફાઇનલ આન્સર ક્વેશ્ચનમાં શું પૂછ્યો છે આપણને? A યુનિયન B. ચાલો તો લાસ્ટમાં આપણે લખીએ કે P of A યુનિયન B ઇક્વલ ટુ P of A પ્લસ P of B માઇનસ P of A ઇન્ટરસેક્શન B નો આવે. બરાબર ને? કારણ કે શું છે? મ્યુચ્યુઅલી એક્સક્લુઝિવ ઇવેન્ટ છે એટલા માટે. આ કેટલી વખત હું બોલ્યો છું ધ્યાન રાખજો. ચાલો તો P of A ઇક્વલ ટુ આપણે અહીંયા છે જ લઈ લઈએ કારણ કે K ની વેલ્યુ 1 પુટ કરીએ તો 1/3 અને 2/3. તો 1/3 પ્લસ 1/2 હતું, સોરી 1/2. ક્રોસ મલ્ટીપ્લિકેશન કરીએ તો 2 plus 3 divided by 3 2s are 6. Our answer is 5/6. Okay. ઓકે, તો સ્ટુડન્ટ્સ આઈ હોપ કે બરાબર હવે આપણને પ્રોબેબિલિટી ફાવી ગયું હશે. આપણે પ્રોબેબિલિટીનું ચેપ્ટર અહીંયા પૂરું કરીએ છીએ. આપણો 21st વિડીયો હતો એટલે 21મો વિડીયો હતો. બરાબર છે? ખૂબ મહેનત કરી છે વિડીયો બનાવવા પાછળ, તો તમે પણ ખૂબ મહેનત કરીને બધા સમ્સ ગણજો. ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ, આવજો બધા. હવે આપણે નેક્સ્ટ યુનિટ 2 માટે મળશું. ઓકે, ગુડ બાય એવરીવન.